वंदे लोकतिलकं सात्वतवार्ता विभूषणं अमरकृत्यस्सारणं प्रबुद्धं लोकजीवनं प्रणयप्रमत्तजागदीपनं वंदे जीवन जीवनं सत्पुरुषं वंदे जीवन जीवनं सत्पुरुषं वंदे जीवन जीवनं सत्पुरुषं। जीवन वल्लभ प्राणर ठाकुर मोर जगज्जननी श्री श्री बड़ माँ जुगाचार्य श्री श्री बड़दा आजिर भरोसा श्री श्री आचार्य देव सभिंकर रातुल चरण रे मोर कोटि कोटि आभूमि भक्तिपूत प्रणाम निवेदन सहित इष्ट परिवार समस्त सदस्यंकर रातुल चरण रे मोर कोटि कोटि भक्तिपूत प्रणाम निवेदन करे एवं तत्सहित एई भक्ति तरंगर एई पवित्र मातृ सम्मिलनी पूज्या परिचालिका माँ मोर ज्योत्स्ना माँ को मोर प्रीति जयगुरु तथा उपस्थित मोर समस्त भक्त वृंद मोर प्रेममय ठाकुर पवित्र पांजाधारी कर्मी वृंद मोर भक्तिमती माँ माने समस्त मोर प्रीति जयगुरु जनाए। आज खूब सुंदर परिवेश सुंदर परिचालना सुंदर परिवेषण ग्रंथ पाठ ठारू भजन कोरस कीर्तन सबु किछि बहु मनमताणिया ऊर्जी भाव सृष्टि करे तारी भितरे एई भावटा को केते दूर मु तोली धोई पारिबी सेटा से प्रभु ही जानती। मोर तो से भली माने योग्यता नाही बहु भावरे मते ज्योत्स्ना माँ कहीगले किंतु से ठाकुर को धरी से सूर्यर आलोक आलोकित जे तांकर बा कोन मोर बा कोन अछि तेणु तथापि तांकर कथा से कुहाई नेबे माँ एतिकी प्रार्थना रखे दयालकर श्री चरण रे। आज सुंदर बाणीटीए निया हैची जीवन धर्म रे इष्ट जेतिकी माँ माने तो ताकू पढ़ी थिबे तार निर्यास है जीवन रे इष्ट बा आदर्श बा गुरु को धरी रखिबा आ जहाँ को लक्ष्य करी अनुसरण करी मनीष जीवन जस और वृद्धि रे परिचालित हुए आ से जीवन जस वृद्धि को समस्त परिवार सदस्य वृंद से माटीए हो से पुरुषटीए हो समस्ते जेतबेले ताकू धरी रखंती अनुसरण करंती एई जो जस जीवन वृद्धि अवश्यंभावी से मार भूमिका नहीं नारीर नीति से कथा मोर ठाकुर ताकू गुरुत्व भाविचंती गुरुत्वपूर्ण भाविचंती गुरुत्व देइचंती जे नारीर भी इतरे विशेष भूमिका रही। यही हूँ बाणीटीर सार निर्यास बुझीगले पढ़ीदेले सहज लगे किंतु बहुत माने कहवा गले बहुत माने गहन कथा अनुभव न कले जना जाए ना। तेणु एथिरे प्रथमे समस्त को पहली रजर ये रजर ओडिशार आमर गणपर्व समस्त को शुभेच्छा देवी। आज मेघ आ माटीर जो मिलन से जो आसे जीवसत्ता समग्र माने परिवेश पाई प्रकृति पाई समग्र जीवसत्ता पाई से जमती गोटे ऊर्जी भावे काम करे से माने गछलता वृक्ष हुंतु किंबा जीवसत्ता ए मनीष हो ए मनीष मध्य प्रथम बिंदुपात आज उल्लसित निश्चित भाव हो उठी प्रथम वर्षार प्रथम बिंदु से जीवनर सत्ता से आरंभ हुए कहले अत्युक्ति हेब नाही। ए जीवन कथा कहले ए मनीष पाखक आसीगले मने पड़े स्वामी दयानंद सरस्वती गोटे कथा तांकर रचना करिसेंती वेद भाष्य से रचना करिसेंती तारी भितरे से लेखंती जे मनुष्य आज ठारू 197 कोटी 29 लक्ष 49,000 ऊर्ध्व तार बयस मनीषर ता पूर्वर सृष्टि हेछि केते दूर प्रामाणिकता स्वामी दयानंद सरस्वती ये हूँ भाष्य। तापरे ए मनीष ए गति प्रकृति गति प्रगति को धरी मनीष बंची चली मनीषर बंचार गोटे क्रमागति चली से केते रिवोल्यूशन आसी इवोल्यूशन आसी परिवर्तन आसी जा भितर मनीष आज ए परिवेश रे आधुनिक सभ्य समाज रे पहुंची किंतु तार भितर गोटे कथा रही सबु जुगरे सबु बेले सबु समय मनीष भितर देखा दिए बंचार आकुति से बंचब जेमती पत्थर तले दुब घास टीए कमली थाए एते बड़ पत्थर को तार प्रेसर भितरे भी से तार बंचार हूँ तार तार से साहसता से धैर्य धरिकी से थाए जो जेतबेले पत्थरटी उठी जाए सेतबेले से आउ थे सुंदर स्वरूप ग्रीन है माने सबुज सत्ता धरिकी आउरी सुंदर सबुजमय हो जाए किंतु जे पर्यंत पत्थरटी थाए ता भितरे से समग्र भावे सबुज सत्ता न पाइले मध्य ता भितरे से बंची थाए। तेणु ये बंचार आकुति जे समस्त भितरे रही
ए बंचिबार आकुति नहीं मनीष जितेबाला चली जुग जुग धरी से मनीष कथा कहवा गले महर्षि मनु कहती जे सत्य जुगरे मनीष आयु थिला अवधि 400 वर्ष, त्रेतया जुगरे थिला 300 वर्ष, द्वापर जुगरे थिला 200 वर्ष एवं कली जुगरे 100 वर्ष। ए कली जुगर शेष समय को आसीचंती ए जुगावतार माने कहीं निर्दिष्ट भावे से नरतनु धरी से जुगावतार माने से पुरुषोत्तम माने अवतीर्ण हुंती ए नरतनु धरी दुख क्लिष्ट दैन्य भितरे सढ़ी तांकरी सृष्ट ए परम तांकर ए अमृत संतान को दिग्दर्शन देवा लगे। तो से घटनार पुनरावृत्ति घटी अधुना ए समय मोर ठाकुर आसुचंती जी होचंती स्वयं अवतारी। आमे अंततः एतिकी अंतकरण रे स्थान देइचु आज पर्यंत एटा को अभ्रांत भावे आमे अंततः सत्संगी माने मानि नेचु जे मोर ठाकुर होचंती अभ्रांत, से होचंती से विधि से बेत्ता परम बेत्ता से ही सर्वनियंता से ही अवतारी से ही निजे एबे धराधाम को आसीचंती ए नरतनु धरी। तेणु तांकु आमे जीवन रे आमे जेतिकी आमे आज अर्थ करूचु तेणु एथिरे दुईटी कथा ए जो आरो हेडिंग रही जीवन धर्म रे इष्ट, जीवन हाइफेन धर्म रे इष्ट। हाँ जय गुरु। माँ कहतु कहतु आज्ञा आज्ञा गोटे फोन आसुथिला आज्ञा। तो से भली ए जो जीवन धर्म आ इष्ट प्रथमे जीवनटा ए जीवनटा कौन समग्र जीवसत्ता जा भितरे चेतन अवस्था अच्छी से बंचे आ मनीष बंचे मनीषर जीवनटा को कहा जाए ए आरंभ निया दुईटी नियार व्यवधान गोटे जन्म समय गोटे निया मृत्यु समय गोटे निया ए दुईटीर व्यवधान को ताको जीवन कहा जाए। अगणित घटनावलीर माने समाहार अगणित संपर्कर श्रृंखला अगणित घटनावली उत्थान पतन भितरे ताको जीवन कहा जाए। ए जीवनटा मनीष जेतेबेले बंचे केतेबेले ठीक भाव जाए केतेबेले भूल भाव जाए, केतेबेले दुख भोगे केतेबेले दैन्य भोगे केतेबेले दुर्भोग शिकार हुए अपमृत्युर शिकार हुए तो आउ केतेबेले अनंत सुखर अधिकारी होता है। ए दुईटी कथा घटे ए दुईटी कथा भितर गोटे पार्थक्य आसे जे होची बंचिबार पथ जे जो पथ को आदरी नियंती सेई भली भावे तार परिणति सेई भली क्लाइमैक्स सेई भली लक्ष्य से पहुंचे। तेणु ए भली होची ए जीवनर गति। तेणु ए जीवनर गतिटाकू आम जदि पर्यालोचना करिबा आरी भितर रही सुख दुख आनंद निरानंद भूल ठीक सब किछि रही। किंतु मनीष जे पर्यंत भूल ठीक ताको हिसाब करि न पारे सेतबेले से दुर्भोगर शिकार हुए। भूलटाको ठीक बोली भावे दुखटाको सुख बोली भावे मायाटाको सत्य बोली भावे किंतु जो मुहूर्त से ताको विश्वास करि जाए ताको हृदबोध हुए। कारण ए भली भावे आमर आसीचंती मोर भारत होची से पुण्य भूमि मोर भारत होची से पुण्य माँ मानकर देश जो मानकर गर्भरे रत्न गर्भा माँ मानक गर्भरे से अनंत सत्ता से पुरुषोत्तम माने जन्म नहीं आ से फिलोसफी से दर्शन तत्व को आम भितर बांटी देइचंती जे ठीकटा कौन भूलटा कौन। जदियो यह समग्र समस्त जीवसत्ता को समग्र समाज को समग्र मानव समाज को भितर एते जदियो माने वितरित हे न पारी थिला वर्तमान मोर ठाकुर आसीचंती सेई कथाटाको अति सहज सरल भावे ताको वितरित करिचंती। तेणु एटा काहेकि करा जाए मु कहली जो भली भावे मनीष दुख भोगे दैन्य भोगे अपमृत्यु भोगे ताठारु निष्पाप पाइबा पई मोर परम पितांकर ये होची प्रयास मां म्रियस्य मां जहि शक्यत चेत मृत्युम अवलोपाय मोर ठाकुरंकर ये होची भाषा मरना मारना पारत मृत्यु को अवलोपित कर अपमृत्यु दुर्भोग दूर रुह। परम पिता से निज संतानर से अमृतत्व चाहती से अमृतत्व देखती। तो ये कथा ये जो कथाटा को
ସହଜରେ ମଣିଷ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେନି। ସେଇଠି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଅନ୍ତି ଜଣେ ଗାଇଡ। ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୋର ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଗୁରୁ କିଏ? ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ଗାଇଡ, ଯିଏ ସବୁ ଭିତରେ ଆମକୁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେଇ ନିଅନ୍ତି, ଠିକ ଭୁଲଟାକୁ ଚିହ୍ନେଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ହଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ। ଆଉ ସେ ଠାକୁର ସେଇଭଳି ଭାବେ ଠିକ ମାନେ ଗୁରୁ ହିଁ ମାନେ ସେ ଠାକୁର ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଗୁରୁ ସିଏ ହିଁ ଆଦର୍ଶ, ଆଉ ସିଏ ହିଁ ଇଷ୍ଟ। ସିଏ ହିଁ ଇଷ୍ଟ। ଇଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ମଙ୍ଗଳ। ଯିଏ ମଙ୍ଗଳ ସିଏ ହିଁ ଇଷ୍ଟ, ଯିଏ ମଙ୍ଗଳ ସିଏ ହିଁ ଗୁରୁ। ତେଣୁ ଏ ଇଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଯାଏ, ସୁଖ ପଥରେ ଧାବିତ ହୁଏ, ଆମେ ଭାବୁ, ଆମେ ଜାଣୁ, ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁ ସେ ମଙ୍ଗଳ ପଥରେ ରହିଛି। ଏ ମଙ୍ଗଳଟାକୁ କିନ୍ତୁ ଚିହ୍ନେଇ ଦେବାର ଗୋଟେ ଗାଇଡ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। ମଣିଷ ବୁଝିପାରେନି। ମାନେ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ତା ଭିତରେ ସବୁ ପାଖରେ, ତା ପାଖରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ରହିଛି। ଧନ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ଲୋକ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ଧନ ପ୍ରତିପତ୍ତି ସବୁ କିଛି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଏଇ ଭୁଲ ଠିକଟାକୁ ସେ ବୁଝିପାରେନି। ଏ ଭୁଲ ଠିକଟାକୁ ଯୋଗୁ ହିଁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ମଣିଷ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଭୋଗ ଭୋଗେ, ଜୀବନ ଅଶାନ୍ତ ହେଇ ଉଠେ। ସେଇ ଭୁଲଟାକୁ ଠିକ କରିଦେବାକୁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଠାକୁର ଆସନ୍ତି, ସେ ହେଇଯାନ୍ତି ଇଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଜୀବନ ଧର୍ମରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବରି ନିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମାର୍ଗଟା ସୁସଙ୍ଗତ ହେଇଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା, କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ଇଷ୍ଟ। ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ସିଏ ମୋର ମଙ୍ଗଳମୟ, ସିଏ ମୋର ଦ୍ରଷ୍ଟା ପୁରୁଷ। ଆମର ଗୀତାର, ଭଗବତ ଗୀତାର ଗୋଟେ ବାଣୀ, ସଂଗାତ ସଞ୍ଜାୟତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦୃଷ୍ଟି ଶୁଦ୍ଧତା, ଦୃଷ୍ଟି ଶୁଦ୍ଧୈ ଭବେତ୍ ବିଶ୍ୱାସ, ବିଶ୍ୱାସାତ୍ ନିର୍ବିଚାରତା, ନିର୍ବିଚାରାତ୍ ଭବେତ୍ ପ୍ରେମ, ପ୍ରେମାଶ୍ଚ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରେ, ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରେ, ତା ଭିତରେ ତାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ତାର ଦୃଷ୍ଟି ଶୁଦ୍ଧତା ଆସିଯାଏ। ସେ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଏ ଯାହାକୁ, ତାର କୌଣସି ଭୁଲ ଭ୍ରାନ୍ତି ତା ଆଖିକି ଆଉ ଦେଖାଯାଏନି। ସବୁ କିଛି ମଙ୍ଗଳ, ସବୁ କିଛି ଠିକ ଲାଗେ ତାକୁ। ଏଇ ଦୃଷ୍ଟି ଶୁଦ୍ଧତା ଯେତେବେଳେ ଆସିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତାର ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଯାଏ। ସିଏ ମତେ ଯାହା କହିଦେବେ ମୁଁ ସେୟା କରିବି। ସେ ମତେ ଯାହା କହିଦେବେ, ଯୋଉ ବାଟରେ ନେବେ, ସେ ଦୁଃଖ ଦେଲେ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ସୁଖ ଦେଲେ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ମୋର ଯାହା କରିଦେବେ, ସେ ମୋର ହର୍ତ୍ତା କର୍ତ୍ତା, ମୋର ବିଧାତା, ସେ ମତେ ଯାହା କହିବେ ମୋର ସେଇଟା ହିଁ ମୋର ଧାର୍ଯ୍ୟ। ସେଟା ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଯାଏ। ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଗଲା ପରେ ନା ନିର୍ବିଚାରତା ଆସିଯାଏ। କୌଣସି କିଛି ବିରୋଧଭାସ ମତେ ଟଳେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଦୃଢ ହେଇଯାଏ, କଂକ୍ରିଟ ହେଇଯାଏ, ଆଉ ତାକୁ ମତେ କେହି, ତାକୁ ମଣିଷକୁ ସେଟା ମାନେ ତାକୁ ଟାଳି ପାରେନି। ଆଉ ସେଇଠାରୁ ଆସିଯାଏ ଅଖଣ୍ଡ ପ୍ରେମ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା, ନେଇକି ଭଲ ପାଇବା ନୁହଁ, ଦେଇକି ଭଲ ପାଇବା, କରିକି ଭଲ ପାଇବା। ସେ ଭଲ ପାଇବା, ସେ ପ୍ରେମ ଆସିଯାଏ। ପ୍ରେମ ଭିତରେ ଭିତରେ ଅଜାଣତରେ ଆସିଯାଏ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। ମୁଁ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ, ତସ୍ମିନ୍ ତୁଷ୍ଟେ ଜଗତ ତୁଷ୍ଟ, ସେ ମୋର ମଙ୍ଗଳମୟ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ବଞ୍ଚିଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଆସିଛି, ତାଙ୍କ ହାତ ଗଢା ମଣିଷ ମୁଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ମୋର ଏ ଜୀବନ। ତେଣୁ ଏଇ ବିଚାରଟି ଆସିଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଲୋକ, ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆସିଯାଏ ନା, ସବୁ କିଛି ଇଷ୍ଟମୟ ହେଇଯାଏ, ସବୁ କିଛି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଇଯାଏ। ଏଇ ମଙ୍ଗଳମୟ କେମିତି ହୁଏ? ଠାକୁରଙ୍କର ସମୟରେ ବହୁତ ଘଟଣା ରହିଛି। ତାଙ୍କର ହାତ ଗଢା ମଣିଷ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ, କିଶୋରୀ ମୋହନ, ଅନନ୍ତ ମହାରାଜ, ସମସ୍ତେ, ପଞ୍ଚାନନ ସରକାର। ପଞ୍ଚାନନ ସରକାରଙ୍କର କଥା ଟିକେ କହିବି ସମୟ ଭିତରେ ଯେତିକି ସମ୍ଭବ। ପଞ୍ଚାନନ ସରକାର ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଭାବେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ କୁହାଯାଏ। ସେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଏମଏ, ଫିଲୋସଫି ଏମଏ, ସାଇକୋଲୋଜିରେ ବି ସେ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ରହିଥିଲା। ଏଭଳି ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ପୁରୁଷ, କିନ୍ତୁ ମନରେ ଖୁବ ଅହଙ୍କାର, କିନ୍ତୁ ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି। ତାରି ଭିତରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତି ନା, ଆସନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ, ଦେଖିବା ଏ ଲୋକ କଣ କହୁଛନ୍ତି, କି ଭଳିଆ ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଅହଙ୍କାର ନେଇକି ସେ ଆସନ୍ତି। ଏଇ ଅହଙ୍କାରରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି, ଆଉ ତାରି ଭିତରେ ତାଙ୍କର କୁହାଯାଏ ସେ କବିତା ବି ଲେଖୁଥିଲେ। ଆଉ ଖୁବ ଯେହେତୁ ସେ ଫିଲୋସଫି, ଯେହେତୁ ମାନେ ମାନେ ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନୀ, ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେଲ୍ଫ ଆଇ ଉପରେ ବହୁତ ତର୍ଜମା କରିଛନ୍ତି ସେ, ଏଇ ଆତ୍ମ ଅହଙ୍କାର ଉପରେ। ଏଇ ଅହଙ୍କାରଟା ସତରେ କଣ ବଦଳିଯିବ? ଏଇ ସତ ଅହଙ୍କାରର ଭୂମିକା କଣ ଜୀବନରେ? ଅହଙ୍କାରଟାକୁ କଣ ବଦଳେଇ ହୁଏ? ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆରି ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ତର୍ଜମା କରୁଥିଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ ଭଳି ଭାବେ ସେ ଦେଖିଲେ, ଠାକୁରଙ୍କ ସଙ୍ଗ ସାହାଯ୍ୟ, ଏଇ ଯୋଉ ସଂଗାତ ସଞ୍ଜାୟତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ରହି ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା,
ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ସେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରୁଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ଏଇ ଯୋଉ ଫିଲୋସଫି, ଇଏ ତ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାନ। ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଚର୍ଯା ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାନ, ବିବାହ ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାନ, ପ୍ରଜନନ ବିଜ୍ଞାନ, ସବୁ କିଛି, ସାହିତ୍ୟ, ଶିଳ୍ପ, ଅର୍ଥନୀତି, ସବୁ କିଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାନ। ଏ जय गुरु माँ। प्रभावती माँ जय गुरु। मामी उठे गले। जय गुरु। प्रभावती माँ जय गुरु। मामी उठे ମା गले। କ୍ଷମା କରିବେ, ଜଣେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ତ ସେ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି। ହଉ ମା, ଆଜ୍ଞା ଯାହା ହଉ, ତ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ହଉଛି କଥା। ହଁ, ପଞ୍ଚାନନ୍ଦାଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲି। ପଞ୍ଚାନନ୍ଦା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଠାକୁର ଆପଣଙ୍କର ଏ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାନ, ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ମୋର ବା ତ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଏ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ତାକୁ ବୁଝିବ କିପରି? ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମେରିଟ ଦରକାର, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧିମତା, ଗୋଟେ ପ୍ରଜ୍ଞା ଦରକାର। ତାପରେ ଯାଇକିରି ସେ ତାକୁ ବୁଝିପାରିବ। ମୁଁ ଯୋଉ ଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଛି, ବୟସର ଯୋଉ ଅପରାହ୍ନରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ମୋର ତ ସବୁ ସରିଯାଇଛି, ବିବାହ ସରିଛି, ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ ସରିଯାଇଛି, ସବୁ କିଛି ସରିଯାଇଛି। ମୋ ପାଇଁ ଏଇଟା କିଛି ଆଉ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ ନୁହେଁ। ଠାକୁର, ମୁଁ ଆଉ କଣ କରିବି? ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବି, ମୁଁ ସ୍ୱଗୃହକୁ ଫେରି ଯାଉଛି। ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ଆବେଗ ଭରେ କହୁଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚାନନ୍ଦା ତୁମେ ବୁଝିଛ? ପଞ୍ଚାନନ୍ଦା କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ଠାକୁର, ମୁଁ ବୁଝିଛି। ତାରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ବୁଝିଛ ତ? ପଞ୍ଚାନନ୍ଦା କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ଠାକୁର, ମୁଁ ବୁଝିଛି। ଠାକୁର ଖୁସି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତ ଆସ ନା, ଏଇ ଯୋଉ ବାକି ସମୟଟାକୁ ମତେ ଦେଇଦିଅ। ପଞ୍ଚାନନ୍ଦା ହାତ ବଢେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାନନ୍ଦା, ମତେ ହାତ ଦିଅ, ମତେ କଥା ଦିଅ। ତମେ ଏଇ କଥା ଗୁଡିକ ଯେତିକ ବୁଝିଛ, ତୁମେ ସେଇଗୁଡାକ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବ, ତମେ ହିଁ ପାରିବ। ହାତ ବଢେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଆଉ ପଞ୍ଚାନନ୍ଦା ତାଙ୍କ ହାତରେ ହାତ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ, ଏତେକ ଘଟଣା ପରେ ପଞ୍ଚାନନ୍ଦା ପୁଣି ଥରେ କହୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର, ଏଇ ଯୋଉ ବିଷମ ସବୁ ବିଷୟ ନା, ଏଗୁଡାକ ଅତି ଦୁର୍ଗମ। ଠାକୁର, ଏଗୁଡାକ ସବୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସେତିକି ଦକ୍ଷତା ଦରକାର, ସେ ମେରିଟ ଦରକାର। ସେ ମେରିଟ କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ସେଇଠି କୁକୁର ଛୁଆ କେତୋଟି ଦେଇଥିଲେ, ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ଘଟଣା। ସେଠି କୁକୁରଟିଏ ଛୁଆ ଦେଇଛି, 4-5ଟି ଛୁଆ ତାର ବୁଲୁଛନ୍ତି ତା ପାଖରେ, ଆଉ କୁକୁରଟି ଶୋଇଛି। ଆଉ ମୋର ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚାନନ୍ଦା ଦେଖୁଛ, ଏଇ କୁକୁରଙ୍କୁ ଦେଖୁଛ, ତା ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛ? ପଞ୍ଚାନନ୍ଦା କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଠାକୁର। ନା, ଆଚ୍ଛା, ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତମେ ଏଇଥିରୁ ସବୁଠୁ ଭଲ କୁକୁରଟିକୁ ବାଛିକିରି ତମେ ନେଇଯାଅ, କିଛି ଦିନ ତୁମ ପାଖରେ ରଖିବ, ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ତାଲିମ ଦବ, ଭଲ ଟିକେ ପ୍ରେମ ସାହାଯ୍ୟ, ପ୍ରେମ ଟିକେ ଦବ, ଟିକେ ତା ଭଲ ପାଇବା ଦବ, ଟିକେ ଭଲ କି ତାକୁ ଯତ୍ନ ନବ, ତାକୁ ଟିକେ ପାଖରେ ରଖିବ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିବି ଆଣିବ। ଏଇ କଥା ଠାକୁର ପଞ୍ଚାନନ୍ଦା ମାନି ନେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ତା ଭିତରୁ ଛୁଆ ଟିକେ ଧରି ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ଧରି ନେଲା ଭିତରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଠାକୁର ଡକେଇଛନ୍ତି। ସେତେବେଳକୁ ଛୁଆ ଗୁଡିକ ଟିକେ ଟିକେ ବଡ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପଞ୍ଚାନନ୍ଦା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଛୁଆ ଟିକେ ଧରି ଆସିଛନ୍ତି, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, କି ପଞ୍ଚାନନ୍ଦା, କଣ ମୁଁ ଯାହା କହିଥିଲି କରିଛ? ତ ପଞ୍ଚାନନ୍ଦା କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ଠାକୁର, ଏଇ ପରା, ଏଇ ଧରି ଆସିଛି ଏଇ କୁକୁରଟି। ନା, ବା, ଦେଖେ କଣ ଆପଣ ସବୁ ତାଲିମ ଦେଇଛନ୍ତି, କୁହ ତ ଦେଖି କଣ କରୁଛି, କଣ ସବୁ କରିପାରେ? ନା ଠାକୁର, ବହୁତ କଥା କରିପାରେ। ନା କହିଲ କଣ ସବୁ କରିପାରେ? ନା ଠାକୁର, ପଞ୍ଚାନନ୍ଦା କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଆସେ, ଏଇ ବସ, ଏଠିକି ଯା, ତାକୁ ଯାହା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେ କରି ପକଉଛି ସେ କୁକୁର ଛୁଆଟି। ପଞ୍ଚାନନ୍ଦା, ଆସ ତ ଦେଖିବା, ତାର ଯୋଉ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଟିକେ ଯିବା। ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କୁକୁର ଛୁଆ ଗୁଡିକ କିନ୍ତୁ ଆଡେ ସାଡେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଅଯତ୍ନ ବର୍ଦ୍ଧିତ, ଆଉ ମାନେ ସେ ପୁଷ୍ଟିହୀନତା ତା ଭିତରେ ଆଡେ ସାଡେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, କୋଉଠି ଖାଉଛନ୍ତି କଣ ନାହିଁ, ଡାକିଲେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ବରଂ ପାଖକୁ ଗଲେ ଦୌଡି ପଳଉଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଘଟଣା ସବୁ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, କଣ ବୁଝୁଛ ଏଥିରୁ, କୁହ ତ ଦେଖି। ପଞ୍ଚାନନ୍ଦା କହୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର, ଏଇଆ ତ ହେଇଛି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ତାକୁ ତାଲିମ ଦେଇଛି, ତାକୁ ଯତ୍ନ ଦେଇଛି, ସେ ଟିକେ ଭଲରେ ଅଛି, ଭଲରେ ବଢୁଛି, ମୋ କଥା ଶୁଣୁଛି, ଆଉ ଏମାନେ ତ ସେତିକି ପାଇନାହାନ୍ତି। ତ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଠି ତ ରହିଛି କଥା, ଏଇ ମେରିଟ ଟାକୁ ଗ୍ରୋ କରିଦେବାକୁ ପଡେ। ଯାହା ଭିତରେ ତମେ ଯୋଉ ମେରିଟ କଥା କହୁଥିଲ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି ସେ ମେରିଟ, ସେ ପ୍ରଜ୍ଞା, ସେ ଯୋଗ୍ୟତା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସେଟାକୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବାକୁ ପଡେ, ବଢେଇ ଦେବାକୁ ପଡେ, ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ନହେଲେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ କୋଉଠି ରହିଲା? ଆମେ କଣ ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବହନ କଲେ? ଆମେ ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଗାରିମାର ଅଧିକାରୀ ହେଇଛୁ, ଆମେ ତାହେଲେ ତାର କେତେବେଳେ ତାର ଉପଯୋଗ କଲେ? ତେଣୁ ଏଇ ହଉଛି କଥା।
ଏଇ କଥା ସବୁବେଳେ ଏଇ ଠୁକର ଦିଅନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଠାକୁର ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ଭିତର ସତ୍ତାଟାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏଇ ସୁରତଟାକୁ ସେଇ ମିଳିତ କରିବାକୁ ସେ ବଢେଇ ଦିଅନ୍ତି ତାକୁ। କିନ୍ତୁ କେମିତି ହବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇ ମାନେ ବୃତ୍ତିଭେଦୀ ଟାନ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ବୃତ୍ତିଭେଦୀ ଟାନ ଥିଲେ ଦେଖିବୁ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ସେ ବୃତ୍ତିଭେଦୀ ଟାନ ଥିଲେ ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଯାହା କହିବେ ମତେ ଭଲ ଲାଗିବ, ସେ ଯାହା କହିବେ ମତେ କରିଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ। ତାରି ଭିତରେ ମୋ ଭିତରେ ଉନ୍ନତି ଆସିଯିବ। ସେଇ କଥା ପୁଣି ବଡଦାଙ୍କ ପାଖରେ ରିପିଟ ହେଇଛି। ବଡଦା ଗୋଟେ ରିକ୍ସା ବାଲାକୁ ବି କେମିତି ଉନ୍ନତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତାର ପରିବାରଟିକୁ। ପରିବାରରେ କେହି ଭଲ ପାଉନଥିଲେ। ଶିଶି ବଡଦା ଯୋଉ ଟିପ୍ସ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତୁ ଏଇଆ କରିବୁ, ଏଇ ଉପହାର ଟିକେ ନବୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାରି ଭିତରେ ପରିବାରଟି ତାଙ୍କର ଆପଣାର ହେଇଛି। ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ଶିଶି ବଡଦାଙ୍କ ଭେଟିବାକୁ, ସମସ୍ତେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ପରିବାର ପୁଣି କେମିତି ଉନ୍ନତ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଭଳି ଭାବେ ଅଗଣିତ ମଣିଷ, ଅଗଣିତ ପରିବାର ଉନ୍ନତ ହେଇ ଉଠନ୍ତି ତାଙ୍କରି ସେଇ ଚନ୍ଦନ ସ୍ପର୍ଶରେ, ସେଇ ମଳୟ ସ୍ପର୍ଶରେ। କାଷ୍ଠକୁ କରଇ ପାଷାଣ। ତେଣୁ ତାଙ୍କରି ସେଇ ଯୋଉ ସ୍ପର୍ଶ, ସେ ଯୋଉ ହଉଛନ୍ତି ପରଶମଣି, ତାଙ୍କରି ଦ୍ଵାରା ହିଁ ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ। ସେଇଠି ନାରୀଟିର ଭୂମିକା। ନାରୀ କଣ କରିବ? ଏଇ ଭାବନାଟିକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଖେଳେଇ ଦବ। ସେ ନିଜେ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରାଣତା ତା ଭିତରେ ରହିବ। ଇଷ୍ଟ ପ୍ରାଣତା ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବାଣୀ ଅଛି ଏଇ ସମ୍ପର୍କରେ, ପଢି ଶୁଣେଇ ଦିଏ। ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାର୍ଥେ ଅଟୁଟ ଗତି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାର୍ଥେ ଅଟୁଟ গতি, অবস মনটি নয় ফন্দি ফিকর এই তালেই স্বামী উদ্দীপনায়, সদাচারে অটুট নিষ্ঠা ইষ্টে প্রীতি যার, জীবন কাজে ধর্ম নীতি প্রাণীন ব্যবহার, সদালাপে স্বামী আনতি উচ্ছল প্রাণা যেই, দীর্ঘ জীবন সুপুত্রের মা জানিস নারী সেই। এইଭଳି ଭାବେ ଧର୍ମଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାର ପରିବାରରେ ଖେଳି ଦିଏ, ସ୍ୱାମୀ ଠାରେ କରିଦିଏ, ସ୍ୱାମୀକୁ ସେଭଳି ଭାବେ ଆନନ୍ଦ କରିଦିଏ। ସ୍ୱାମୀ ହେଇପାରେ ବେଳେ ବେଳେ କେତେକ ପରିବାରରେ ଥିବେ ସ୍ୱାମୀ ସେଇଭଳି ଭାବେ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରାଣ ନଥିବେ, ଆଦର୍ଶଚ୍ୟୁତ ହେଇଥିବେ, ଆଦର୍ଶନିଷ୍ଠ ନଥିବେ। କିନ୍ତୁ ନାରୀଟିଏ ଯଦି ବୁଝିଥିବ, ଯଦି ନାରୀଟିଏ ସେଇଠି ତାକୁ ଜାଣିଥିବ, ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଜାଣିଥିବ, ସେଇ ତପନିଷ୍ଠ ସାଧନା ତା ଭିତରେ ଥିବ, ସ୍ୱାମୀକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆନନ୍ଦ କରେଇଦବ। ସେଇ ଭାବନାଟାକୁ ସ୍ୱାମୀ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ, କନ୍ୟା ସନ୍ତାନଙ୍କ ଭିତରେ ଖେଳେଇ ଦବ। ଯାହା ଯେଉଁଗୁଡା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୃଷ୍ଟି କରିଦବ। ସେ ମା, ସେ ଜଗତ ଜନନୀ, ତା ଭିତରେ ଅନନ୍ତ ସତ୍ତା, ଅନନ୍ତ କ୍ଷମତା ଦେଇଛନ୍ତି ମୋର ଠାକୁର। ଅଷ୍ଟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ ସେ ଅଧିକାରୀ। କେବଳ ଦରକାର ତା ଭିତରେ ସେଇ ସାଧନା, ସେଇ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରାଣତା, ସେଇ ଇଷ୍ଟାନୁଗ ସେବା ସାହଚର୍ଯ୍ୟ, ତାରି ଭିତରେ ଦେଇ ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ଏଇ ହଉଛି ସମୟ ତ ସମାପ୍ତ ହଉଛି। ତେଣୁ ଏଇ ହଉଛି ଜୀବନ ଧର୍ମରେ ଇଷ୍ଟ। ଜୀବନ ଧର୍ମ, ଏଇ ଧର୍ମ ହଉଛି ଧାରୟତି ଧର୍ମ। ଯେତେବେଳେ ବଢି ଉଠିବା ସେତେବେଳେ ହିଁ ଧର୍ମ ଆମର, ସେତେବେଳେ ତାର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ ହବ ଧର୍ମର। ନହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଯିବା ମନ୍ଦିର ଯିବା, ଉପବାସ ବ୍ରତ କରିବା, ସେଥିରେ ଧର୍ମ ନଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବଢିଲି କୋଉଠି ସୁଦିଗରେ, କୋଉଠିକୁ ବର୍ଜନ କରିକିରି ସୁଦିଗରେ ବଢିଲି, ସବୁ କିଛି ଭଲଟାକୁ ମୁଁ ଆଦରି ନେଲି, ମୋର ଏଇ ଭଲ ଭାବନାଟାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଖେଳେଇ ଦେଲି, ମୋର ପଡା ପଡୋଶୀ, ମୋର ସ୍ୱାମୀ, ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଖେଳେଇ ଦେଲି, ସେଇଠି ମୁଁ ଧର୍ମ ଆଚରଣ କଲି। ନଚେତ ଧର୍ମ ତ ନୁହେଁ। ବଞ୍ଚିବା ବଢିବାର ମର୍ମ ଯାହା ଠିକ ଜାଣିସ୍ ଧର୍ମ ତାହା। ତେଣୁ ଏଇ ହଉଛି ଧର୍ମ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଗୋଟେ ଇଷ୍ଟ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ଯେମିତି ନାରୀ କରିପାରେ। ଆମେ ଯଦି ଆଜି କିଛି ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଆଜି ଯଦି କିଛି ମାତୃସମ୍ମିଳନୀ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସୁଛେ, କେତେ ତ ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବସିଲଣି, ତା ଭିତରେ ଆମେ କେତେ ଦୂର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆଜି ମୁଁ ମୋର ଧର୍ମ ବଢେଇବା ଲାଗି ମୁଁ କଣ କରିଛି, ଆଜି ମୋର ଇଷ୍ଟଙ୍କର ନିକଟତର ହେବା ଲାଗି ମୁଁ ଆଜି କଣ କରିଛି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅନୁଶୀଳନ କରି ବସିବି ସେତେବେଳେ ମୋ ଭିତରେ ସେଇ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହବ, ମୋ ଭିତରର ସୁରତଟା ପ୍ରକୃତିରେ ଜାଗ୍ରତ ହବ। ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ଯାହା ଠାକୁର ଆଦେଶ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତିନୀ ସଦାଚାର କଣ୍ଟାଏ କଣ୍ଟାଏ ମାନିବା, ତାଙ୍କର ହେଇ ଉଠିବା, ତାଙ୍କର ଦିଆ ସେଇ ସବୁ କିଛି ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଇଁ ଯେତିକି ଯାହା ବିଧାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଚେଷ୍ଟା କରିବା କଣ୍ଟାଏ କଣ୍ଟାଏ ତାକୁ ମୂର୍ତ୍ତ କରିବାକୁ ନିଜ ବ୍ୟବହାରରେ। ଏତିକି ବକ୍ତବ୍ୟ ମା ମୋର। ଆଉ ସମୟ ସମାପ୍ତ। ମୋର ଯାହା କିଛି ଭୁଲ ଥିବ, ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ସେଭଳି କହି ଜାଣିନି। ଯାହା କିଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ, ଯେମିତି ଆସିଲା ଠାକୁର କହିଦେଲେ କହିଦେଲି ମା। ଜୟଗୁରୁ। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ରଖୁଛି ମା। ଜୟଗୁରୁ, ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ ମା, ଜୟଗୁରୁ। ଭୁଲର ତ ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ନାହିଁ ମା। ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେରଣା ଆଲୋଚନା, ସମସ୍ତେ ମା ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ମୁଗ୍ଧ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଏକ ବାକ୍ୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଆଲୋଚନା ବ୍ୟକ୍ତି ଉପଯୋଗୀ, ସମୟ ଉପଯୋଗୀ ଏବଂ ସମାଜ ଉପଯୋଗୀ। ଖୁବই ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ମା। ଆମେ ଆଶା ରଖିବୁ
ପୁଣି ଆପଣ